Rashid Saldosha, DJ Bapi, Dusha 8 number 4. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Guru Krishna Premanande Nidai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nidai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
कृष्ण जय निताय हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय निताई जय निताय जय निताय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय निताय हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तिरुवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vande Shri Guru Shri Uttada Kamala Shri Guru Vaishnavas Shri Rupam Shakrajata Sahagano Raghunathan Nitam Nitam Sajivah Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devan Sri Radha Krishna Padan Sahagan Lalitan Sri Vishakhanitan Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namo Hey Karuna Sindho Dino Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kant Radha Kant Namastu Tapto Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwar Vrishabhanu Sutang Deving Tang Namami Hari Priya Janulambito Bhujo Kanakavadato Sankirtanaiko Pitaro Kamalayo Taksho Vishwambharo Dijabharo Yuga Dharma Palo Vande Sri Jagat Priya Karo Karunaya Avataro Namo Strikalo Shaktaya Jagannath Shataya Shabhritaya Shaputraya Shakulatrayate Namo Namah Vansha Kalpatarubhas Kripa Sindhubhya Evat Patitanang Pavonibhyo Vaishnavibhyo Namo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Kunj Bihari 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 Bihari
তিমিরে ও ও হে ও তিমিরে গো আহা কলি ঘোর তিমিরে গড়া সল জগজন ধর্ম করম রঘু দু গো কলিগড় কলিগড়তে রে ও হে আমার গৌর চন্দ্র ও নয় আসছে নয় আমার গৌর চন্দ্র আহামরি আহা কলি ঘোর তিমিরে আহামরি ও আগা ও আগা রে আমার গো চন্দ্র ও ও আমার গৌর চন্দ্র ও দয় ও লো রে ও কি আকামরি কলি ঘোরতি রে আমার গো ও চন্দ্র ও ও গৌর চন্দ্র দয়ে হলো ওরে আমরে কোলে ধরা মেরে মরিয়া আয়া ওয়া গারে আমার গৌর চন্দ্র ও গৌর চন্দ্র উদয় বলো
আকামনি কলি ঘরতি মিরে মরে আহারে এ আমার গৌর চন্দ্র ও চন্দ্র উদয় হলো আহামরে বলে ঘরতে মেরে মরে মরিয়া ও আকায়া আকারে আমার গৌর চন্দ্র ও গৌর চন্দ্র উদয় হলো আকামনি কলি ঘরতে মেরে মরিয়া ও আকায়া আকারে আমার গৌর চন্দ্র আহামরে গৌর চন্দ্র উদয় হল আহামরে কোলে হলো আমার গৌর চন্দ্র আহামরে গৌর চন্দ্র উদয় হলো আহামরে কোলে হলো আমার গৌর চন্দ্র আহামরে গৌর চন্দ্র উদয় হলো কলি ঘর তেরে কলি ঘোর তিমি কলি ঘোর তিমির কলি ঘোর তিমির আহা কলি ঘোর তিমির কলি ঘোর তিমির কলি ঘোর তিমির সানি নি 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 সা সা এই রাগটির নাম হলো ইমান। রাত্রি প্রথম প্রহরের রাগ, মানে সন্ধ্যাবেলার রাগ, এটি সন্ধ্যার পরবর্তী সময় আর কি। কি অসাধারণ কম্পোজিশন এই ইমান রাগে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে হয়ে গেছে। অর্থাৎ বিশদ বোঝানো সম্ভব নয়, তবু আমি একটু সামান্য উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র। বিনা কারণে কিছু না বলে চলে গেল সে, চলে গেল সে বিনা কারণে কিছু না বলে। রঞ্জসি সহি ইমান রাগের উপরে সবচেয়ে বেস্ট কম্পোজিশন, মানে সর্বকালের সেরা কম্পোজিশন বলা যায় এই কম্পোজিশনটা। রঞ্জসি সহি দিল দুখানে लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने लिए आए। रंज से सही सखी ये रे आले पिया बिना सखी जबत आ पिया बिना सखी कलना पड़त माहे घरी पल जिन दिन जबत पिया पर देश गना किना जबते पिया पर टोन कमाओ, टोन कमिए दाओ, टोनटा कमाओ।
जब ते पिया पर दोष गमन कीन बतिया कठ तुम है तारे गिन गिन सखी ये री हाल पिया बिन सानी नी नी सा गमा पामगर निसा कली घोर तिमिर कली घोर तिमिर कली घोर तिमिर गरासल जग जन गरासल जग जन ধরম করম রঘু দু ধরম করম করম রঘু নো ধর্ম করম রহুদু কলি যুগে কলি যুগে ধর্ম করম রঘুদ রঘুদ ধর্ম করম রঘুদ আহাবালাই নাই রে বালাই নাই রে ওই ধর্ম করমের বালাই নাই রে ওই ধর্ম করমের বালাই নাই রে আহা ধর্ম করমের বালাই নাই রে ওই ধর্ম করমের বালাই নাই রে এসে উদয় হলো রে এসে উদয় হলো রে এসে উদয় যে হলো রে এসে উদয় যে হলো রে আমার এই অপ্রাকৃত গৌর চন্দ্র উদয় যে হলো রে ওই অপ্রাকৃত গৌর চন্দ্র উদয় যে হলো রে ওই অপ্রাকৃত গৌর চন্দ্র উদয় যে হলো রে ওই আমার এই অপ্রাকৃত গৌর চন্দ্র আহায় আমার গৌর চাঁদের প্রকাশ হলো অপ্রাকৃত গৌর চন্দ্র সকলে আধার দূরে গেল অপ্রাকৃত গৌর চন্দ্র 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 ধর্ম গৌর চন্দ্র অপ্রাকৃত গৌর চন্দ্র অপ্রাকৃত গৌর চন্দ্র অপ্রাকৃত গৌর চন্দ্র অপ্রাকৃত গৌর চন্দ্র ধর্ম করম দূর কলি ঘোর তিমির
ঘোর তিমির চেত দর্পণ মার্জন ভব মহাদবাগ্নি নির্বাপনম শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিক বিতরণম বিদ্যাবধূ জীবনম आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वतम स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम हरि ओम जनिताय गौर हरि बोल। উপস্থিত সকল সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী বাবারা এবং ভক্তিমতী মায়েদের চরণে সর্বপ্রথমে রইল কীর্তন জগতের সর্বকনিষ্ঠ জ্ঞানহীন ভক্তিহীন শ্রদ্ধাহীন কৃষ্ণ প্রেম মাধুর্যহীন পরমদীন শ্রী পলাশ সরকার এবং আমার এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের কোটি কোটি দণ্ডবত। অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে কারণ আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছেন দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল পণ্ডিত প্রবর ধনঞ্জয় পণ্ডিত গোপালের বংশধর বংশবত অংশ শ্রী শ্রী রাধা বিনোদ ঠাকুর গোস্বামী মহাশয়, আমার অত্যন্ত আপনজন এবং আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু আজ এখানে বসে আমার কীর্তন আস্বাদন করবার জন্য বসেছে। এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া। জয় নিতাই, হরে কৃষ্ণ। যাই হোক, কীর্তনের শুরুতে আমরা একটা সংস্কৃত শ্লোক আস্বাদন করলাম। তার আগে একটু বলে রাখি, দেখুন কীর্তন এমন একটা সেবা যা করলে তুষ্টি এবং পুষ্টি দুটোই হয়। কিছু খাবার থাকে দেখবেন যেটা খেলে তুষ্টি হয় কিন্তু পুষ্টি হয় না। যেমন ধরুন ফুচকা খেয়েছেন তো মায়েরা, ফুচকা খেলে দেখবেন মুখে ভালো লাগে খেতে, কিন্তু শরীরের কোনো কাজে লাগে কি? তাহলে ফুচকা খেলে তুষ্টি হয় কিন্তু পুষ্টি হয় না। আবার কিছু খাবার আছে জগতে যেটা খেলে পুষ্টি হয় কিন্তু তুষ্টি হয় না। খুব ক্যান ক্যান করছে গো, সাউন্ডটা খুব ক্যান ক্যান করছে। একটু মানে ওয়েট দাও, একটু হ্যাঁ, একটু ওজন চাইছে আর কি। একটু আর একটু বেসটা বাড়াও তাহলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, জয় নিতাই, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, তাহলে শুকনো চিড়ে খেলে আবার দেখবেন পেট ভরে কিন্তু মুখে খেতে ভালো লাগে না। তাহলে চিড়ে আবার এমন একটা খাবার যেটা খেলে পুষ্টি হয় কিন্তু তুষ্টি হয় না। কিন্তু খাদ্য এমন হওয়া উচিত যে খাদ্যের গুণটা কেমন হবে না, তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুধা পায় না, মানে মুখে খেতে ভালো লাগবে, পুষ্টি হবে মানে শরীরের কাজে লাগবে, ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে। ক্ষুধা হবে মানে ক্ষুধাও নিবৃত্তি হবে। ওই যে শুকনো চিড়ে ওটা যেমন খেতে মুখে ভালো লাগে না, ওই চিড়ে যদি আপনি আবার চিনি দিয়ে কলা দিয়ে দুধ দিয়ে মাখিয়ে খান তাহলে দেখবেন খেতেও ভালো লাগছে, শরীরের কাজে লাগছে, ক্ষুধাও নিবৃত্তি হচ্ছে। তেমনি কাজ জগতে এমন কিছু করে যেতে হবে যেটা করলে নিজের উপকার হয় এবং অপরের উপকারে লাগা যায়। আমাদের মাস্টারমশাই আমাদেরকে ছেলেবেলায় শিক্ষা দিতেন যেভাবে এমন কাজ করো যে কাজ করলে নিজের উপকার হয় এবং অপরের উপকারে লাগা যায়। ধরুন কোনো ব্যক্তি বাজারে দুধ বিক্রি করছে, সে তার দুধ বেচা পয়সা দিয়ে নিজের সংসার সেবায় লাগাচ্ছে, মানে নিজের কাজ হচ্ছে। আবার বাজার থেকে তার কাছ থেকে যারা দুধ কিনে খাচ্ছে তাদের শরীরের কাজে লাগছে। তাহলে একদিকে নিজের উপকার হচ্ছে, অপরদিকে অপরের উপকারে লাগছে। কিন্তু লক্ষ্য করুন, কোন ওই ব্যক্তি যদি বাজারে দুধ বিক্রি না করে ধরুন যদি মদ বিক্রি করে, জয় নিতাই, তাহলে সে মদ বিক্রি করে দোতলা তিনতলা বাড়ি করছে, কিন্তু যার কাছ থেকে যারা মদ কিনে খাচ্ছে তারা গোল্লায় যাচ্ছে। তাহলে কাজ এমন করতে হবে যেটা করলে নিজের উপকার হয় এবং অপরের উপকারে লাগা যায়। ওই যে ব্যক্তি বাজারে দুধ বিক্রি করছে সে তার দুধ বেচা পয়সা দিয়ে যেমন সংসারের কাজে লাগাচ্ছে, তেমনি বাজার থেকে তার কাছ থেকে যারা দুধ কিনে খাচ্ছে তাদের শরীরের কাজে লাগছে। আবার কোনোদিন যদি বাজারে তার দুধটা বিক্রি নাও হয় সে কিন্তু ফেলে দেবে না, সে দরকার হলে নিজে ডকডক করে খেয়ে নেবে, তাতে তার অপকার হবে না বরং উপকার হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বাজারে মদ বিক্রি করছে তার মদটা যদি কোনোদিন বাজারে বিক্রি না হয় সে খেতে পারবে কি? আর যদি সে খায় তাহলে তার উপকার তো হবেই না বরং অপকার হয়। তেমনি কীর্তন এমন একটা সেবা যা করলে নিজের উপকার হয় এবং অপরের উপকারে লাগা যায়। আমার দিদি ভাই তিনি সারা বছর ধরে চিন্তা ভাবনা করে এই যে প্রত্যেক বছর
এখানে হরিবাসর বসায়, কীর্তনের ব্যবস্থা করেন, তিনি শুধু নিজে দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা করেন না, তিনি নিজে যেমন দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, তেমনি আপনারাও যারা এখানে দূর দূরান্ত থেকে আসেন, আপনাদের জন্যও তিনি দুধেরই ব্যবস্থা করেন। এই দেখে কেউ হিংসে করবেন না, বরং ওনাকে আশীর্বাদ করবেন, যেন উনি জন্ম জন্মান্তর ধরে ভগবানের নাম গুণকীর্তনে ডুবে থেকে এমনি করে কীর্তনের সেবা করতে পারে। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল। তাহলে কীর্তনের শুরুতেই আমরা সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে আমরা কীর্তন শুরু করলাম। দেখুন, এই শ্লোকটি হলো মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক। চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তখনকার দিনে এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, নবদ্বীপকে বলা হতো সারা বাংলার শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র, অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল। সেই নবদ্বীপের সবচাইতে বড় পণ্ডিত যিনি, তিনি হলেন নিমাই পণ্ডিত তখনকার দিনে। আজকালকার দিনে কলকাতা কলেজ স্ট্রিটে ওই যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানকার উপাচার্যের যেমন শিক্ষা জগতে গুরুত্ব, তখনকার দিনে নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা জগতে এরকম গুরুত্ব ছিল। সেই মহাপ্রভু এত বড় পণ্ডিত হয়েও তিনি আমাদের জন্য কিন্তু কোনো গ্রন্থ লিখে যাননি। 8টি শ্লোক রেখে গিয়েছে, যেগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে চৈতন্য চরিতামৃতে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তিনি সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন আমাদের মতো কলিহত জীবের জন্য। তার প্রথম শ্লোকটা আজকে আমরা লীলা প্রারম্ভে আস্বাদন করলাম, কি না, চেত দর্পণম আর্জনং ভব মহাদবাগ্নি নির্বাপনম শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম বিদ্যাবধু জীবনম আনন্দম বুদ্ধিবর্ধনম प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्म स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। অর্থাৎ চেতদর্পণমার্জনম। এই যে দেখুন, কীর্তন কেন শুনবো আমরা, আর কীর্তন কেন করব, আর কীর্তন কেন করাবো। কীর্তন শুনলে, কীর্তন করলে, কীর্তন করালে তার উপকারিতা কি? মহাপ্রভু বলেন কীর্তনের মোট 7টি উপকার আছে। কি কি না, 1 নম্বর হলো চেতদর্পণমার্জন। চেত দর্পণ মার্জন মানে, চেত মানে হলো চিত্ত, দর্পণ মানে আয়না, মার্জন মানে ঘষে মেজে পরিষ্কার করা। ভগবানকে দেখতে গেলে যে মাধ্যমটা প্রয়োজন, আমরা যেমন শুধু চোখ দিয়ে আমাদের মুখ দেখতে পাই না,